We start. Yes. By learned press media. Thank you this evening for coming over here. And as we are here with our respectable colleagues, Honorable Chairman, ADC, Deputy CM, MDC, our spokesperson, our woman president, other colleagues, and Youth Federation president. We thank all of you, we welcome you, and today we are here with a serious matter which has been created by the state government, confusing the rural areas, trying to blindfold us in an excuse point of inclusion of 22,000 through voters. So far, in more than 1 year time, they have been able to do only 5,000. So out of 22,000, do they mean to tell the state's voters, population, that for all 22,000, they will need 3 years more? And by, their aim and object is very clear, to avoid the village development. Unless and until the village development committee is constitutionally formed, it is difficult for the village people to have some development work. Today, I with my honorable colleagues here, we are really sorry to say that the ruling, both central and state government, have displayed their ill will to rural villages in Tipra by pushing away its due time of 1 year back, and today going to be more than 1 year. And this is truly, we want to highlight and display in our state. Even the common people should understand the policy of the ruling government, both BJP and IPFT. They have not given any regards. They have not respected the constitution. After even 2 times High Court had indicated that they should hold a village committee election. One after another. We don't understand why they are justifying their denial of the development of the state. They are able to do municipality council and other municipality bodies in over the state, but they are denying the most rural, untouched and undeveloped areas out of election of the village committee. The village committee is the constitutional bodies which is responsible to extend development works through government programs. And today, as Tipra Motha party, we are here to tell the people of Tripura, are you happy? Are we happy with the ruling intention of denying the rights of people to have development work through village community? And we are here respecting our Honorable Chairman
Maharaj Padukishore Manikko, who had guided us and told us about his pain, about his mindset also, that we should come together more and more unitedly. Therefore, Tipra Motha is strongly condemning the process of the state government by denying the rights of the people. In these circumstances, as a token of our stand and our future development, Tipra Motha will be organizing in all the district or sub-divisional magistrate's office on 19th of this month as a protest against the decision of the state government. So this is one. Number two, on 5th of November, we are making a grand gathering here in stable ground. On 5th November, at least 1.5 lakhs supporters, workers of Tipra Motha will gather here, and we will tell the central and the state government, your role in connection with the development of the state is very negative. So today we are here. In short time, I will be handing over to our Deputy CM and our youth section, our Honorable Chairman ADC, and our Honorable President Women, those who will come here. And we take our time so that we can brief our stand very clearly, that we are very unhappy, and we expected that the state government at least should give the minimum respect of the judiciary after the full bench, division bench have given its opinion also. Again they went to the court, extending another 15 days, something like that. And today they have cleared that they will not hold village committee election before state election, state legislative assembly election. It's happened earlier, we remember it, and they will have to harvest their dishonesty, and the people of the state will give them a feedback of their work, their decisions. So today, as a president of Tipra Motha, I appeal the electronic print media for your continual support in the way of highlighting our versions, our decisions in the interest of the state. So today also, I appeal to all of you to take the same stand. It's not that we are appealing to be in favor of us, but I will appeal each one of you in the interest of the villages, in the rural areas, that at least the magnificent weapons of the development through blocks or district or subdivision, the development block will increased. But without these village committee bodies, who is going to do it? Whatsoever fund goes to the village, to the subdivision or block or district, all this money have been misused, and there is no accountability from the government side.
and there is no law of rule. Everybody is doing in their own way. So this is our reaction today, that we are really very unhappy. So in protest of all these wrong decision of the state government, on 19th of this month, we appeal to all our committees in the district, block and local level, booth level, in all level of our organizational structure, to organize a strong protest movement on 19th of this month. We want to fix from 11 to 3 p.m. because after dusk it is risk to return to their respective houses. So with consultation with our Honorable Chairman, Maharaj Project Kishore Maniko, we feel that all these programs should be completed within 3 p.m. After 3, the dust come and prevail the roads. Therefore, we appeal honestly to all rank and file of our organizational structure in district level, block level, local booth level also, to organize a smooth and very strong program. And for our 5th of November, a grand mass gathering which we have planned to organize here in stable ground is another way of our program. And we believe, even from the city of Agartala, all other sub-divisional headquarters, district headquarters, both indigenous population and local people, all walk of life of different languages, different belief, faith, will join Tipra Motha's program in protest against the repealing of this democratic process of the Constitution. We find that the present ruling, both BJP and IPFT, are denying disrespecting the judiciary also. Therefore, as the president of the party, I appeal, and now I will hand over to our next person to brief according to our system. After that, I will use the please the CM. ধন্যবাদ সবাইকে এবং আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্টকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের আমাদের যে প্রেস মিটটা, এই প্রেস মিটটার মূল বক্তব্য হবে গতকাল স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, এই নোটিফিকেশনের বক্তব্যকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং স্টেট গভর্নমেন্টের এহেন কাজকে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। রাজ্যের মানুষ জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে 587টা ভিলেজ কমিটি আছে এবং এই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন গত বছর অর্থাৎ 2021 7 তারিখ মার্চ থেকেই পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে এবং গত প্রায় 1.5 বছর ধরে এই ইলেকশন কবে হবে এডিসি এলাকার জনগণ সে অপেক্ষায় ছিলেন। আপনারা জানেন যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল কেস করে মাননীয় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন 2 জন আইনজীবী, রাজেশ দেববর্মা এবং ডালিয়া দেববর্মা। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন যে নভেম্বর 1st উইকের মধ্যে ভিলেজ কমিটির ইলেকশন যেন
সম্পন্ন হয়। তার ফাঁকি দিয়ে আমরা দেখেছি যে একটা এনজিওর মাধ্যমে ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলি 21,700 সাম ভোটার্স অর্থাৎ 22,000 কাছাকাছি ভোটারদের নথিভুক্ত করতে হবে ভোটার তালিকায়, তারপরেই এই ইলেকশনটা যেন হয় তার আর্জি জানিয়েছেন একটা এনজিও সংস্থা। এবং সেখানে বলা হয়েছে, কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ভোটারদের নথিভুক্ত করার পরেই যেন ভিলেজ কমিটির ইলেকশনটা হয়। কিন্তু গতকাল ইলেকশন কমিশন থেকে, স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে সেখানে পরিষ্কারভাবে ওনারা বলেছেন যে এই বছরের 5 তারিখ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরার নির্বাচন কমিশন মিলে ফাইনাল একটা ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার যখন সেটা প্রকাশিত হবে, এটা 5 তারিখ জানুয়ারি 2023-এর পরেই সেটা সম্ভব হবে। অর্থাৎ এই ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের ভোটার তালিকায় আর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এবং পরিষ্কারভাবে ওনারা নোটিফিকেশনে বলেছেন যে এই সময়ের মধ্যে ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের নথিভুক্ত করে ভিলেজ কমিটির ইলেকশন সম্ভব নয়। আমরা রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ত্রিপুরার ইলেকশন কমিশনকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, গত বছর যখন ইলেকশনটা হওয়ার কথা তখন ইলেকশন কমিশন এবং রাজ্য সরকার বলেছে যে করোনা ভাইরাসের কারণে এই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা যাবে না। তবে এই রাজ্যে আমরা দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের প্রাক্কালেও আমাদের কাছে তথ্য আছে যে 13টা মিউনিসিপাল কাউন্সিলের ইলেকশন করেছে, 6টা নগর পঞ্চায়েতের ইলেকশন হয়ে গেছে। 25 তারিখ নভেম্বর 2021-এর মধ্যে এই নির্বাচনগুলো হলো। কিন্তু যখনই আমাদের টিপ্রা এলাকার ইলেকশন হবে তখন অনেকগুলো অজুহাত দেখিয়ে রাজ্য সরকার এবং ইলেকশন কমিশন চেষ্টা করছে যে এই ইলেকশনগুলো যেন না হয়। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকার শুধু এই ইলেকশন দিয়েই নয়, এডিসি কে পঙ্গু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের যে প্রজেক্টগুলো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে সেখানেও কিন্তু রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করে তারা বারবার এই প্রজেক্টগুলোকে এখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এডিসি কে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার লক্ষ্যে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা, যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এডিসি কে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ইটসেলফ ক্যানট বি দি গার্জিয়ান অফ টিটিএডিসি। এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গত 5 বছরে ট্রাইবেলদের কোনো ওয়েলফেয়ার করেনি, বরঞ্চ যেখানে যেখানে ট্রাইবেলদের উন্নয়ন বা তিপ্রাসেদের উন্নয়ন হবে সেই কাজগুলোকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফুটবল টার্ফের কথাই বলুন, যখন এডিসি সেই কাজগুলো পেয়েছে সেখানেও তারা ভাগ বসানোর চেষ্টা করেছে। কাজগুলো যেন না হয় তার দিকে তারা সর্বদা চেষ্টা করেছে। এই যে অবস্ট্রাকশন, টিটিএডিসির প্রতি এই হেন আচরণ রাজ্য সরকারের এবং তার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের, তার পেছনে কারণটা কি? আমরা রাজ্যের মানুষকে বলবো এই কথায় যে ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর লার্জেস্ট একটা পার্টি, পৃথিবীর বৃহত্তম পার্টি বলে দাবি করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যদি বিশ্বের এই প্রধান দল, বৃহত্তম দল,
তারা হয়েই থাকে, যারা বলে যে আগামী 50 বছর ধরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ইলেকশনকেই তারা জয়লাভ করবে, তাদের এত ভয় কিসের? যে তিপ্রা মথা একটা ছোট্ট পার্টি, হয়তোবা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দল হতে পারে তিপ্রা মথা, এই পার্টিকে কেন ভয় পাচ্ছে? তার কারণটা কি? কারণ তারা জানে যে এই মুহূর্তে যদি ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা হয় ত্রিপুরায়, 587টা ভিলেজ কমিটির মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিপ্রা মথা 400-এর বেশি ভিলেজ কমিটিতে জয়লাভ করতে পারবে। এই পরাজয় থেকে যেন তারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তার লক্ষ্যেই কিন্তু এই ইলেকশনটা করছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, আপনি ভিলেজ কমিটি থেকে বাঁচতে পারেন, আপনি অন্য আরেকটা ইলেকশন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু বিধানসভাতে আপনার কি অবস্থা হবে? আপনি বিধানসভা থেকে বাঁচতে পারবেন? ত্রিপুরার মানুষ মনে রাখছে যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দলের কি প্রতিশ্রুতি ছিল। 2018 সালের নির্বাচনে ঘরে ঘরে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা হবে, এই কথা কিন্তু মানুষ ভুলে যাননি। ঘরে ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা হবে, এই ধ্বনি আজকেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কানে বাজছে। আমরা বলবো যে এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে তিপ্রা মথা যেন ত্রিপুরার ত্রিপ্রাসাদের কণ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। কিন্তু আমরা আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে এই কথা বলবো যে ভিলেজ কমিটিকে থামিয়ে দিয়ে তিপ্রা মথার কণ্ঠ প্রতিরোধ করা যাবে না, এবং তিপ্রা মথা লড়াই করবে, লড়াই করে যাবে ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, এবং আমাদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। আমাদের প্রেসিডেন্ট উনি বলেছেন যে আগামী 19 তারিখ অক্টোবর প্রতিটি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের প্রাঙ্গণে তিপ্রা মথা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব, এবং ইলেকশন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আন্দোলন করব। আরো আপনাদের এই কথা বলব যে এই যে বিজেপির এই হেন কার্যকলাপ, যে আজকে তিপ্রা মথার উপর অ্যাটাক করছে, এমপি বাবুকে বসিয়ে তারা বলছে যে এডিসিতে সুপ্রশাসন হচ্ছে না। কে বলেছে? কে খবর দিয়েছে ওনাকে? উনি একদিনও এসছেন এডিসির সদর দপ্তরে? যিনি এমপি, মাননীয় এমপি, যিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন জোরজার প্রশাসন, তার কোনো শৃঙ্খলা নেই, এডিসিতে এই কথা বলেছেন। আমি মাননীয় এমপি কে প্রশ্ন করছি, আপনি এই 16 মাসে তিপ্রা মথার প্রশাসন আমরা যখন আমাদের কাজ শুরু করেছি, আপনি কোনোদিন এসছেন? এডিসির খবর খোঁজ খবর নিয়েছেন? আমাদের কি অসুবিধে, কি আর্থিক সংকট আপনি খোঁজ নিয়েছেন? আপনার একটা দায়িত্ব আছে, আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করতে পারতেন। রাজ্যের বাজেট 26,800 কোটি টাকা, সেখানে এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে মাত্র 619 কোটি টাকা। এই খবর কি মাননীয় এমপি সাহেব জানেন? এটা আসলে কিছুই না। তারা জানে যে তিপ্রাসারা থানসা হচ্ছে, এডিসি এলাকার সত্যিকারের উন্নয়ন কারা চায়? তিপ্রা মথা সেই কাজ করতে চায়, তিপ্রা মথাই সেই উন্নয়ন আনতে পারে। এটা বিজেপি এবং আইপিএফ তার বুঝে গেছে। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিককে ওনার যে ইমেজ, এই ইমেজটাকে খারাপ করার চেষ্টা করছে, তাই সেই কথাগুলো বলছে। কে বলেছে? আমরা এডিসিতে ক্ষমতায় আসার পর আমরা টেলিমেডিসিনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের এডিসি এলাকার মানুষের মধ্যে আমরা পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি। এই কাজগুলো গত 38 বছরে কেউ করেনি। এই কথাগুলো ওনারা বলবেন। আজকে
গরিব মানুষের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এই শীতকালে শীত বস্ত্র সমস্ত কিছু, এই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা অগ্রগণী ভূমিকা নিয়েছি, এই কথাগুলো তারা বলবেন। এবং আজকে আমাদের জোনাল সাব জোনালের মাধ্যমে যাই ফান্ড রয়েছে আমরা কাজ করছি, প্রতিটি এলাকায় মানুষের কাছে এডিসির প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, এই কথাগুলো তারা বলবেন। এডিসি এলাকার মানুষ কোনোদিন যুব উৎসব বা ক্রিকেট লিগ, ফুটবল ম্যাচ, বিভিন্ন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে নিয়ে চর্চা, এগুলো কখনোই কেউ করেনি। এইগুলো আমরা গত 16 মাসে আমরা দেখিয়েছি, এই কাজগুলো আমরা করছি। তারপরেও এমপি সাহেব বসে বলছেন যে এডিসির কোনো কাজ হচ্ছে না এবং যা টাকা হচ্ছে সেগুলো খরচ করতে পারছে না। এগুলোকে আমরা বলবো যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দল যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চেষ্টা করছে, এইগুলোকে আমরা খণ্ডন করছি। এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের কথা বলবো, তাদের নিয়ে আমাদের আন্দোলন থাকবে, তাদের নিয়ে এই দল। তার অর্থ এই নয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা নন ত্রিপ্রাসাদ তাদের বিরুদ্ধে আমরা যাব, এই কথা আমরা বলছি। সংবিধানে যা আছে আমরা সেটাই চাই। এবং আজকে আমাদের অনেক কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশি কেস, বিভিন্ন হয়রানি, এগুলো করা হচ্ছে। কেন করছে? তারা চেষ্টা করছে যে মানুষের সমর্থনে তারা আর ইলেকশনে জয়লাভ করতে পারবে না, তো বাঁকা পথে ইলেকশনে জিতা যায় কিনা তার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা বলছি যে ত্রিপুরা মথা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা লড়াই করব এবং যারা আমাদের দাবির সাথে সহমত পোষণ করবেন তাদের সাথে আমরা কথা বলবো। আমাদের সব সাথে যারা একমত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার নেবেন, নিশ্চয়ই তাদের সাথে আমরা কাজ করব। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখে ত্রিপুরা মথা আগামী নির্বাচনে ময়দানে নামবে। ত্রিপ্রাসাদের সাংবিধানিক অধিকার যেমন আমাদের কাছে গুরুত্ব রয়েছে, যারা ত্রিপ্রাসাদের বাইরে যারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছে তাদের স্বার্থে আমাদের চিন্তা ভাবনা থাকবে এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের প্রগতির জন্য ত্রিপুরা মথা কাজ করবে। কিন্তু বিজেপির এই হেন কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা যাই চেষ্টা করছে এটা সফল হবে না। ত্রিপুরা মথা আন্দোলনমুখী হবে, আরো শক্তিশালী হবে। যত এইভাবে ত্রিপুরা মথাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে, ত্রিপুরা মথা তত শক্তিশালী হয়ে আরো শক্তি নিয়ে ময়দানে নামবে এবং তাতে শাসক দলের লাভ হবে না, ক্ষতি হবে বলে আমরা মনে করি। এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো ধরনের যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয়, আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান আছেন, উনিও বলবেন এবং প্রশ্নের জবাব সভাপতি মহোদয় দেবেন। আমরা যারা আছে আমাদেরকে আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে। তার আগে গতকালকে শুরু করি, গতকালকে নোয়াই স্টেডিয়ামে অডিটোরিয়ামে আপনাদের একটা পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। তাদের সাব জোনাল থেকে আরম্ভ করে সবাই ছিলেন, আপনারা ছিলেন এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যও ছিলেন। তাতে যেটা আপনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যতটুকু আমরা জানি, অর্থনৈতিক অবরোধ, আপনাদের উন্নয়ন কাজকর্ম বন্ধ, কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেন না। এই যে 6 মাস এই নতুন অর্থ বছরে এর মধ্যে কত টাকা পাওয়ার কথা ছিল এবং আপনারা কত টাকা পেয়েছেন? আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরের কথা বলছি। ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরে রাজ্য সরকার আমাদের বাজেট, এস্টিমেটেড বাজেটে দেখিয়েছে 30 লক্ষ টাকা দেবে, মানে শিল্প উন্নয়নের জন্য 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসাদের শিল্পমুখী করার জন্য 30 লক্ষ টাকা দেবে বছর। এই পর্যন্ত আমি 2.5 লক্ষ টাকা পেয়েছি এবং আমি খরচ করিনি। 2.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কোনো শিল্প হয় না, এটা রাজ্যের মানুষ সবাই জানেন। সো 8% টাকা পেয়েছি। এইভাবে ফিশারি দপ্তরে -10%, অর্থাৎ ফিশারি দপ্তরে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব কর্মচারী ডেপুটেশনে এডিসিতে পাঠিয়েছে। তো স্যালারিটা কে দেবে? রাজ্য সরকার দেবে, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই স্যালারিটিও দিচ্ছে না।
তো সেদের পয়সা দিয়ে তাদের স্যালারিটা দিচ্ছি। তো দেখা যায় নট ইভেন 50%, এই যে 619 crore যে পড়ছে তার 50% টাকা এই পর্যন্ত আমরা পাইনি এডিসি। তো রাজ্য সরকার যাই বলছে, আসলে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা যে প্রশ্ন নিয়ে এসছেন এইগুলো মানুষের জানা উচিত যে 619 কোটি টাকা এটা রাজ্যের বাজেটের মাত্র 2.36%, অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বলতে গেলে প্রায় 28% লোক এডিসি এলাকায় বসবাস করছে। তার অর্থ হচ্ছে আপনি 28% লোকের জন্য 2.36% বাজেট দেবেন, কি উন্নয়ন হবে? তারপরেও তো আমরা করছি, নতুন স্টেডিয়াম করছি, সুচিকিৎসার জন্য অ্যাপোলো হসপিটালকে 87 লাখ দিয়ে প্রতি বছর আমরা টেলিমেডিসিন পরিষেবা শুরু করেছি। খেরেংবার হসপিটালে ডেইলি 300 থেকে 400 পেশেন্ট সেখানে আসছে। মোবাইল হেলথ কেয়ারের জন্য আমরা ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করেছি। এই যে কাজগুলো হচ্ছে এটা কিন্তু 619 কোটি টাকা দিয়ে হচ্ছে, অথচ ট্রাইবেল সাবপ্লেন্ট টিএসপি এটা কোনো বাঙালির টাকা, পাঞ্জাবির টাকা, বিপ্লব বাবুর টাকা বা মানিক সাহা যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছে ওনার টাকা না। জগদীশ দেববর্মা, বিজয় রাঙ্খল, অনিনাথ দেববর্মা, এই যে তিপ্রা শেডিউল ট্রাইব যারা আছে তাদের জন্য রাজ্য বাজেটে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে 31% ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করতে হবে। তাহলে 31% অফ 26,800 crore প্রায় 7,500 কোটি টাকা আসছে। তো এখান থেকে আমাদের 3,000 কোটি টাকা দিলেও তো আমরা কাজ করতে পারতাম, 619 কোটি টাকা দিচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু আর্থিক অবরোধ করে এডিসি কে পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। আর তারাই বলছে যে টিটিসি দেবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার একটা স্লোগান ছিল যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আমরা আনছি। তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সেখানে প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি আছে, এখানে সম্মানীয় মানিক সাহা আছে, সম্মানীয় রামপদ জমাতি আছে, অতি সম্মানীয় রেবতী মোহন ত্রিপুরা আছে। আমাদের এই সম্মানীয় ব্যক্তিরা কেন ভুলে গেছেন যে টিটিসি কবে আসছে, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, সেখানে কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর ব্যবস্থা থাকবে, অর্থাৎ আলাদা একটা পাইপলাইন থাকবে যে দিল্লি থেকে টাকা ঢুকিয়ে ফ্লাশ করলে পর কুমলুঙ্গে গড় করে টাকাগুলো পড়বে, কিন্তু না পাইপ দেখা গেছে সেখানে, না টাকা দেখা গেছে। থ্যাংক ইউ। State Election Commission mere notification rokha tabuni saka jagao borogono saka je 21,703 brood displaced Bhutan Bisingo Tabuk Jora 6,052 Bhutan in Mulungkham tai baki tongkhu tai baki no indur khaime ne bagai obo jeng Tabuk election final voter list declaimaya kintu jefru 26 September 2022 Honorable High Court single bench so all case kapru oba hakeno argument ninka near about 2.5 hours আজ আগাও বড় কাইসে পানো যেটা ফ্যাক্ট যে কোন রিজন তাবু জার্মানি আবনো বড় নুই মালিয়া আবন বাকিনো অনারেবল সিঙ্গল বেঞ্চ যখন তো থাকে সিনি ডেপুটি সিএম সাইকেল রাখা যে
PIL, Public Interest Litigation, 8, 2022. As agawo, Honorable Division Bench, Oba, direction rakha. In such situations, the State Election Commissions, as an independent body, will have to weigh the competing demands and expedite the entire process to hold the village committee elections without further delay in order to maintain the democratic form. Though we are not proposing any rigid time for this purpose, keeping in view the State Election Commission affidavit and the material placed before us, we would expect that State Election Commissions and State Missionary to notify the date of election at the earliest and complete the entire process of village committee election, including declaration of result, preferably within the first week of November 2022. Mulungkham Division Bench the directions the verdict. Take over I Japrosini Tapo Group display of case Khaimani Mulungkham writ petitions 833 of 2022 case number. Arba had a single bench. The division bench ni the Vardino Trino same Kogno Boboro Saka. Karo single bench, division bench ni Vardino overrule Khaimania. Abun Yagulo Tabusung Saimanka, their own intentions Tamu. Jeffru O case 26 September 2022 single bench of Kawo. Borok Sawo Joto displays Guru Romni Aruaran Ka, Other Cardon Ka, Ration Cardon Ka, No Pong Kanisho. Tomka Sudo, final electoral rule of only list, put a list of Kanani, Tai Kisa Sula has something by Kitongo Nisho. After the governor Saka, Sulu has a Buddha Liso Karunani, it is a matter of an hour. A Gotasi, Karantam Bangaka, Aror Kaitanka, Nil ration card money tanka, Nil other card money tanka, other couldn't different. And get tabu, more I know Tongze, more of displays dog or of high, tabu or a permanent Tongsine. They won't put a list of Korean Kakano. Bar of their Lokho Tipra already put a list in Lulu with Hanzak. Bar of the important, now also has the important. Our position. Our some photos Hamishan Creek. Our no Nasigi once we naked in Zuluka, our no could observe Hagaze. There has a Lokho Bar of the Babe Tipra with Tontongo. Thassin Deputy CM cycle upon Deputy CM. Bahake development suppress oppress with Tongtong. Uno development in Yamuito. Rapusapun of Hayamutu. Tarmane, born with a intention ka, Bahaka suppress Kai, discriminate Kaina. And come here is a notification. Amunka, emotional discriminations type, the person deprived Kaimani. Notification. And over Hakaye State Election Commission notification Khaimani, it is a totally violation of democratic norms. Tabor Kakasa Zuno, but Shop Somo Sawarama refer Kayaze as per Rule 4 TTIDC conduct elections 1996 as a clear procedure. Then, with the consultations, the State Election Commissions, by Executive Committee of TTIDC, by State Board, before the expiry of the tenure of the last elected body, our second jot of process high, Japan tenure expire Takano.
automatically election ma thlainai ani saja srai srai hanga ta kaisa borok bon notification saka je borok TTADC no consol khaika chini TTADC 1 second phano ajaga consol khaije gya ku hanga bor ara je TTADC no bumung ajaga bon notification dawo itself is a violations and discriminating the full process of the administration of TTADC of kaisa ta kaisa borok je sawaro Election Commission of India under process itu TTADC ni election kiba tahu village committee election it doesn't come under the purview of Election Commission of India almost totally under the purview of State Election Commission se hanga tamu songoro nungjago omo bahai khai sungno borok notification sekarang kagak kayak aja kau kaisa na kono reason tai kono reason kare aro sabar je bong bumung tai sula hajan bumung kaya ni bake obono camp avian mission ngai taun no jotor saimano State Assembly election fight ogo 2023 within January February March hangga bahai khai boro final list voter list 5/1/2023 tiklan di saka hanga amon it is a totally violation of the State Election Commission law hanga abon bageno bon intentions sungoro nukjaka je borok village committee election khlainani musum jagya abon bageno jinisi noro president chairman TTADC ni taisini deputy CM tai sini MDC tai TWF যতন অর তঙ্গুই তিনি ডিক্লেয়ার খাইছে কো যে 19 তারিখ অক্টোবর হম বিরাট প্রটেস্ট নাই এগেইনস্ট দ্য স্টেট ইলেকশন কমিশন নোটিফিকেশন নথিং বল জায়গা বল সারা ত্রিপুরা অমন না সারা ত্রিপুরা ব্লক যত তাকে সানা মুসুম তাকে সানা মুসুম ও জায়গা ব্লকে করবে তাকে শুধু ব্লক ব্লক আইডি ব্লক মানে এটা শান্তিপূর্ণভাবে না শান্তিপূর্ণ সবসময় শান্তিপূর্ণই করে এখন যদি পুলিশ ফায়ারিং করতে চেষ্টা করে তখন তো অশান্তি হবে দিলে খাইয়ে নিবে তো আমার দু চারটে বক্তব্য হবে প্রথমত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল এই নোটিফিকেশনের তীব্র নিন্দা তীব্র প্রতিবাদ এটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার একটা নজির রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন রাখব নির্বাচন দপ্তর একটা স্বয়ংশাসিত অটোনোমাস বডি সাধারণত ভারতের নির্বাচন কমিশন লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন সংগঠিত করে রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর বা নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পৌরসভা বলুন এডিসি বলুন পঞ্চায়েত বলুন সেগুলি ইয়ে করে তো যেভাবে অটোনোমাস বডিকে প্রশাসন ধীরে ধীরে নিজেদের কব্জে রাখতে চাইছে এটা আগামী দিনে রাজ্যবাসীর পক্ষে অমঙ্গল কাজেই বর্তমান বিজেপি সরকার এডিসি নির্বাচন কবেই করতে পারত এডিসি ভিলেজ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে আজকে 1 বছর 7 মাস 9 দিন 7 তারিখ মার্চ 2021 থেকে গত 2016 সালে দ্বিতীয়বারের মতো ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হয়েছিল আপনারা জানেন রাজ্যে এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম হয়েছিল 2006 সাল তারপরে 2011 এবং 2016 তৃতীয়বারের মতো সাধারণ ভিলেজ কমিটির নির্বাচন তো রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার কারণে রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে এড়ানোর লক্ষ্যে এভাবে আজকে একটা নোংরামি সাহিত্য শাসন একটা স্বশাসিত সংস্থার উপর হস্তক্ষেপ করছে এটাই আমার সব থেকে কি বলে উদ্বেগের কারণ আগামী দিনে যাতে স্বশাসিত সংস্থার উপর
রাজ্য প্রশাসন থেকে কোনো হস্তক্ষেপ না আসে, সেটা রাজ্যবাসীর কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সবাই যেন এগুলি উঠে আসে। দ্বিতীয়ত, এনাফ, টু মাচ, যেভাবে এডিসি প্রশাসনকে এবং রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের বঞ্চনা করার যে বিজেপির যে ষড়যন্ত্র যথেষ্ট হয়েছে, এর জবাব শুধু ত্রিপুরা মথাই নয়, রাজ্যের শুধু ত্রিপ্রাসাদেরই নয়, রাজ্যের 38 লক্ষ 40 লক্ষ রাজ্যবাসী এর জবাব দেবে, শুধু অপেক্ষা মাত্র। खायजाखा दिफ्राय खायजाखानि साइ दङ बा आब्रुतिनाय टिप्रासानि बागै जायाखाय बय खायजानि साइ दङ नर শুধু আন্দোলন ছিল খাই নাকি অমর এগেইনস্ট কেস খাই দে অবশ্যই যেহেতু আমার মাননীয় কোর্ট রাইনো বড় রেসপেক্ট রিয়া কোর্ট নসন সানায়ক থ্রু পিটিশন দ্যাট মিনি রাইনো কাঙ্গি বড় মানি উইল গো টু দিস চলে যাচ্ছে Now I will invite the result. তিনি Tipra Motha, TWF, the YTF is organized of press meet of 5 months of Heka, Sini Tipra Motha ni party president, Sini Mulungkham sir BK Rankal, Tai Sini TTADC honorable chairman, Sini Sir Jogadish Deporma, Sini TTADC honorable deputy senior, Sini Sir Onimes Deporma, Sini party TWF ni president, Sini Mulungkham by Sopna Deporma, Tai Sini Tipra Motha ni spokesperson, Mulungkham Sini Dara Anthony Deporma, Tai Sini TWF ni leaders of Thâw. Sini tini of press meet Hemani main reason okay. Jemia kaisa election commission ni hoite kaisa circulation eba kaisa notification okormani je village committee election je postpone eba postpone ni dongmani omnotui borok khaya nei tabuk khaimia ni je nokormani omnoti no press meet singsi omni sekang Tipra high court November ni first week ni bisingo of village committee election of bairi kili ni je borok saklemani omno mani ya khai ini election commission taisa borok omno postpone khai sini of village committee election Tipra area or TTADC area singsiwa tabuk by 588 days 1 year 7 months 9 days kai tongka tabuk suru kuno representative three sini TTADC government only tabu jaga sing development committee sing chongi result tha amoni bising tibo sing bibhinno samung khai dong sing village committee chairman but kaisa elected ni khainen bagai election khaya to bora state government kenu sing sio non ADC area okay joto panchayat level joto district level joto election pairi khibe ke boro kenu sing TTADC Thâw sing sio funds for development খাইনানি ইনকে elected bodies now or elected body cricket কোনো development funds সপায়া sini or ADC area sini development হাইকেনো stop নি দো neglected নি দো sini বড়রা কোনো fund মায়াং ro সামু খাইনানি representative ro omno against no sin ফাইনাই 19 যত ব্লক sini Tipra Motha YTF TWF nengai joto blog kotor kaising protest rally khaine 19 November October 19 October sing kotor kai sing joto jaga protest rally khaine o protest rally ho ang koine joto Tipra YTF TWF ni block committees tai district committees tai jara senior leaders ro joto no participate khaitum o protest rally ho তিনি অপ্রেস মিট আং অথাইসি থানি নিকক সানাই হামবাই